mathematical expression of wave. वेव्हचं एक्सप्रेशन काय, वेव्हचा फॉर्म्युला आपल्याला तयार करायचा आहे. मॅथमॅटिकल एक्सप्रेशन ऑफ वेव्ह. तुमच्या टेक्स्टबुक मध्ये हे दिलेलं आहे. मॅथमॅटिकल एक्सप्रेशन पार्ट ए, मॅथमॅटिकल एक्सप्रेशन ऑफ वेव्ह. तर त्याच्याकरता एक वेव्ह कन्सेप्ट. Let us describe progressive wave mathematically. Since it is progressive, we require function of both position x and time t. ही प्रोग्रेसिव्ह वेव्हचं आपल्याला एक्सप्रेशन काढायचं. प्रोग्रेसिव्ह वेव्ह काढण्याकरता या ठिकाणी आपल्याला पण काय घेणार की त्या ठिकाणी काय आवश्यकता आहे की प्रोग्रेसिव्ह म्हणजे काय होते, म्हणजे ट्रॅव्हलिंग करणारी प्रोग्रेसिव्ह वेव्ह. प्रोग्रेसिव्ह वेव्ह म्हणजे काय आहे, ट्रॅव्हलिंग करणारी जी वेव्ह पुढे पुढे जाते ही ट्रॅव्हलिंग. मग त्या ट्रॅव्हलिंग करता आपल्याला काय करा, तिची प्रत्येक वेळची पोझिशन ही पोझिशन एक्स दिसेल अँड टाइम कोणत्या वेळेला कुठे आहे, टाइम टी, पोझिशन अँड टाइम. या ठिकाणी प्रोग्रेसिव्ह वेव्ह आपण ती कन्सिडर केली. बघा, सिन्स इट इज अ प्रोग्रेसिव्ह वेव्ह, इट रिक्वायर्स बोथ पोझिशन. त्याला काय दोन्हींची आवश्यकता आहे, पोझिशन अँड दिस फंक्शन विल बी डिस्क्राइब इन शेप ऑफ द वेव्ह ॲट एनी इन्स्टंट. या कोणत्या इन्स्टंटला आपल्याला ते फंक्शन डिस्क्राइब करतात. Requirement of function is that it should describe motion of particle of medium at that point. And sinusoidal progressive wave can be described by sinusoidal function. Sinusoidal म्हणजे कशी, ही progressive wave is a sinusoidal. Sinusoidal म्हणजे या शेप मधली ही काय, सायनोसायडल वेव्ह. सायनोसायडल वेव्ह आहे. मग त्या ठिकाणी तिला सायनोसायडल फंक्शननी ती डिस्क्राइब करायची. सच अ सायनोसायडल वेव्ह कॅन बी रिटर्न एज, त्याचा फॉर्म्युला या ठिकाणी दिलेला आहे. बघा काय फॉर्म्युला, y इज इक्वल टू y ऑफ एक्स टी इज इक्वल टू दिस, y ऑफ एक्स टी इज इक्वल टू दिस k. Y of xt is equal to a into sine of kx minus omega t plus phi. So sine of omega t plus phi. A formula. Such a sinusoidal wave can be written as sinusoidal wave. This can be written as y of xt is equal to a into sine of ax minus omega t plus phi. ही साइन ऑफ कशी लिहिना, y of xt is equal to y of xt is equal to this y of xt is equal to a into sine of kx minus omega t plus phi, where a, k, omega and phi are constant. Y of x is displacement as a function of position x and time. या ठिकाणी y of xt is equal to a into sine of omega kx into omega t plus phi. या ठिकाणी हे ax minus omega t plus phi. ax y of xt हे पोझिशन दाखवतो. y of xt is equal to displacement as the function of
position x and position time. Y of xt is equal to a into sine of kx minus omega t plus phi. Kx minus omega t plus phi. हे आपल्याला इक्वेशन या ठिकाणी मिळतं. हे आहे अशा पद्धतीचं हे इक्वेशन आपल्याला काय आहे बघा. Y of x comma t is equal to a into sine of ax minus omega t plus phi. या ठिकाणी हे y of xt काय दाखवतो तुमचं? y of xt दाखवतो position displacement as a function of position at x and time t. A is equal to amplitude, omega is equal to angular frequency, and k is the angular wave number. हे जनरल फॉर्म्युला आहे वेव्हचा. जनरल फॉर्म्युला काय आहे? जनरल फॉर्म्युला. या ठिकाणी नंतर kx 0 minus omega t plus phi. आता आपल्याला argument of sinusoidal wave and phase of difference at particle x time t. या ठिकाणी लेट आपण काय केलं? kx 0 at particular instant t is equal to t0, y of x t0, a sin kx minus omega t0 plus phi. ची व्हॅल्यू t0 बघा. ही हे तुमच्या टेक्स्ट बघा. हे आपण तुमच्या टेक्स्टबुक मधलं हा बघा हा फॉर्म्युला. y of x t is equal to this a into sine kx minus omega t plus phi, where a, k, omega and phi are constant. A, k, omega and phi are constant. Let us see justification for this. At particular instant, say t is equal to t0, y of x t0 is equal to a into sine kx minus omega t plus 0. That is a of sine a into sine of kx plus constant. Thus, the shape of wave at t is equal to t0 as a function of wave. X is a sine wave. Function of x is a sine wave. Also, at a fixed location, x is equal to x0, y of x0 t, a into sine kx0 minus omega t plus phi. This a into sine constant minus omega t plus phi. Hence, displacement y at x is equal to x0 varies as sine function. हे फॉर्म्युला से जनरल तयार. या ठिकाणी हा फॉर्म्युला
Your asked question is state the mathematical expression for transverse progressive wave traveling along positive and negative x-axis. या ठिकाणी जनरल काय आहे, consider transfer progressive wave whose particle position is described by this x and displacement, and from equilibration is given by y. Such a sinusoidal wave can be written as y of xt is equal to a into sin kx minus omega t plus y, where a, k, omega pi are constant. Y xt means displacement as a function of position x and time t. But a is equal to amplitude of wave, omega is an angular frequency of wave, k is a wave number, kx0 minus omega t plus phi is equal to argument of the sinusoidal wave and is the phase of the particle at x and time t. At a particular instant t is equal to t0, y of x t0, t ची व्हॅल्यू काय घेतली आता, t is equal to t0, t is equal to t0 टाकली आता. मग या ठिकाणी t is equal to t0 असल्याने t is equal to t0 आलं. मग या ठिकाणी a into sin kx omega t0 plus phi, a sin kx plus constant. Thus at t is equal to the shape of wave as a function of x is a sine wave, as a function of sine wave. At fixed location x is equal to x0, x is equal to x0, x is equal to x0, y of x0 into t, a into sin x0 minus omega t, a is constant minus omega t, is displacement at y, x is equal to, it varies as a sine function. This means that particles of medium through which the wave travels execute simple harmonic motion around their equilibrium position. Yeah, wave काय करते, कशी ट्रॅव्हल होते, is in the form of simple harmonic motion. Simple harmonic motion म्हणजे त्या सेंटरच्या भोवतीची खाली किंवा वर repeated motion. Is y of this k for kx minus omega to remain constant, x must be increased in positive direction as time t increases. Thus, equation 1 represents wave traveling along positive direction. Similarly, wave traveling negative direction, x is represented by this y of xt is equal to a sin kx plus omega t plus phi. हे दोन इक्वेशन आहे. हे जनरल तुम्हाला माहितीसाठी असेल. आता पुढचा पॉइंट आपल्याला जो आहे न्यूटन्स फॉर्म्युला फॉर स्पीड ऑफ साऊंड इन एअर. न्यूटन्स फॉर्म्युला फॉर स्पीड ऑफ साऊंड इन एअर. न्यूटनचा फॉर्म्युला आपल्याला काढायचा. न्यूटन्स फॉर्म्युला फॉर स्पीड ऑफ साऊंड इन एअर. न्यूटन्स फॉर्म्युला फॉर स्पीड ऑफ साऊंड इन एअर. मग त्या ठिकाणी काय न्यूटन्स फॉर्म्युला फॉर स्पीड ऑफ साऊंड इन एअर. मग Newton's formula for speed of sound. Newton's formula for speed of sound in air. मग न्यूटनने कसा फॉर्म्युला शोधला, न्यूटनने काय अज्यूम केलं. न्यूटन्स फॉर्म्युला फॉर स्पीड ऑफ साऊंड इन एअर, न्यूटन्स फॉर्म्युला फॉर velocity of sound.
sound wave travels through a medium in the form of compression and rarefaction. मग न्यूटनने काय अजून केलं की साऊंड वेव्ह इट इज अ लॉन्जिट्युडनल वेव्ह. हे न्यूटनने काय म्हटलं साऊंड वेव्ह म्हणजेच काय लॉन्जिट्युडनल वेव्ह आहे. लॉन्जिट्युडनल वेव्ह आणि त्या ठिकाणी काय केलं लॉन्जिट्युडनल वेव्ह मध्ये काय असतं अल्टरनेट कॉम्प्रेशन्स. मी तुम्हाला स्प्रिंग दाबल्यानंतर मी सांगितलं स्प्रिंग दाबल्यानंतर काय तयार होतं ते आणि स्प्रिंग दाबून सोडून दिलीस कॉम्प्रेशन्स अँड रेअरफॅक्शन तयार. मग न्यूटन्स फॉर्म्युला फॉर स्पीड न्यूटनने अजून केलं की त्या sound wave consists of a alternate compressions and rarefaction. At compression च्या वेळी काय होतं the density of medium is greater while refraction density is smaller. काय होतं की त्या वेळी कशाच्या वेळी at compression कॉम्प्रेस झालेलं आहे कॉम्प्रेशन डेन्सिटी इज ग्रेटर. म्हणजे काय होतं साऊंड वेव्ह तुम्हाला आता ही असे बघता येईल हे बघ या पद्धतीने कॉम्प्रेशन्स आणि असे असतील अल्टरनेट हे रेअरफॅक्शन्स असतील. हे सी हे आर सी आर हे विरळ होईल. स्प्रिंग डोळ्यापुढे आहे ना तुमचे हे जे आहेत आर म्हणजे रेअरफॅक्शन विरळ झालेले सी कॉम्प्रेस झालेले ऍट कॉम्प्रेशन डेन्सिटी इज ग्रेटर अँड ऍट अ रेअरफॅक्शन डेन्सिटी इज small rare smaller than this as compared to rarefaction मध्ये विरळ असतील. मग काय आहे न्यूटनने जे कन्सिडर केलं की हे जे आहे this is possible only when medium is elastic. Thus, the velocity of sound depends upon density and elasticity of medium. It is given by E upon rho. Velocity is depends upon E. Velocity of depends upon this elasticity of medium and density of medium. V is equal to square root of E upon rho. Where this E is elasticity of medium and rho is density of medium. Here rho is the density of medium, E is the elastic modulus of elasticity of medium. न्यूटन ने काय अज्यूम केलं बघा. Newton assumed that during propagation of sound wave in air, average temperature of the medium remains constant. हा न्यूटनचा फॉर्म्युला नंतर चुकीचा आढळला. त्याने हे अज्यूम केलं म्हणून न्यूटन assumed that this velocity काय है assume that during propagation of sound wave in air, average temperature of medium remains constant. न्यूटनने अज्यूम केलं की velocity हे टेम्परेचर रिमेन्स कॉन्स्टंट.
न्यूटनने काय अजून केलं की टेम्परेचर ऑफ मीडियम, न्यूटन assume that during this temperature remains constant. Temperature remains constant. Temperature constant राहतं. Temperature remains constant. मग न्यूटनने जे अज्युम केलं ते काय केलं की हे या ठिकाणी ड्युरिंग प्रोपगेशन वेव्ह जेव्हा ट्रॅव्हल होते त्यावेळी त्या ठिकाणचं मीडियमचं टेम्परेचर कॉन्स्टंट राहतं. हेन्स प्रोपगेशन ऑफ साऊंड वेव्ह इन एअर इज isothermal process and isothermal elasticity should be considered. आणि ही प्रोसेस कशी आहे आयसोथर्मल, टेम्परेचर कॉन्स्टंट राहतं म्हणजेच काय आहे इट इज अ आयसोथर्मल प्रोसेस. आयसोथर्मल प्रोसेस, आयसोथर्मल प्रोसेस म्हणजे काय टेम्परेचर कॉन्स्टंट. आयसोथर्मल प्रोसेस मध्ये काय होतं change in pressure and volume but temperature remains constant. That process is called as isothermal process. प्रेशर आणि व्हॉल्यूम मध्ये चेंज होतो पण टेम्परेचर कॉन्स्टंट होत राहतं. ही प्रोसेस म्हणजे आयसोथर्मल प्रोसेस. या आयसोथर्मल प्रोसेस अशी आहे असं न्यूटनने कन्सिडर केलं. मग द व्हेलॉसिटी volume elasticity of air determined under the isothermal change is called isothermal bulk modulus. आता न्यूटनने कॅल्क्युलेशन कसं केलं नेमकं फॉर दिस न्यूटनने काय केलं की न्यूटनने काय कन्सिडर केलं फॉर गॅस और एअर आयसोथर्मल इलेस्टिसिटी E is equal to atmospheric pressure P. जो जनरल फॉर्म्युला आपला आला काय हा जनरल फॉर्म्युला काय होता V इज इक्वल टू स्क्वेअर रूट ऑफ E अपॉन रो. त्यात E च्या ऐवजी न्यूटनने कन्सिडर केलं E इज इक्वल टू P प्रेशर. मग सबस्टिट्युटिंग दिस व्हॅल्यूज इन दिस इक्वेशन E ची व्हॅल्यू काय टाकली P, E इज इक्वल टू P, E इज इक्वल टू P टाकलं. त्यामुळे काय झालं फॉर्म्युला असं दुरुस्त झालं V इज इक्वल टू स्क्वेअर रूट ऑफ P अपॉन रो. दिस इज न्यूटन्स फॉर्म्युला फॉर स्पीड ऑफ साऊंड इन एअर. याला न्यूटनचा फॉर्म्युला म्हणत आहे काय आहे की न्यूटन assume that elasticity of medium E is equal to P means pressure. मग हा फॉर्म्युला जनरल फॉर्म्युला जो आहे इलेस्ट्रिसिटी E इज इक्वल टू P, इलेस्ट्रिसिटी E इज इक्वल टू P. जो जनरल फॉर्म्युला वेलोसिटी ऑफ साऊंड काय फॉर्म्युला आपला आला होता वेलोसिटी ऑफ साऊंड that is V is equal to square root of E upon rho असा आहे. But Newton assumed that E is equal to P. E is equal to Newton काय assume केलं E is equal to P. E is equal to P म्हणजे काय येईल त्या ठिकाणी that is equal to square root of P upon rho. That is equal to is P upon rho. V is equal to V is equal to P square root of P upon rho.
This is Newton's formula. Newton's formula for speed of sound. Speed of sound. हा न्यूटनचा फॉर्म्युला. हा न्यूटन्स फॉर्म्युला. पण मग आता आपल्याला कॅल्क्युलेशन करायचं या फॉर्म्युल्यानुसार. न्यूटन्स फॉर्म्युला. या ठिकाणी न्यूटन्स फॉर्म्युल्यानुसार प्रेशरची व्हॅल्यू आपण कॅल्क्युलेट केली. P इज इक्वल टू at normal temperature pressure, height of mercury आपल्याला हे माहिती आहे. जनरल फॉर्म्युला H is equal to 0.76 meter or 76 mm of H. Then density of mercury D is equal to 13.600 kilogram per meter cube, and acceleration due to gravity G is equal to 9.8. Density of air is 1.293. या ठिकाणी आता न्यूटनने अज्यूम केलेला आहे. न्यूटन्स फॉर्म्युला होता न्यूटनचा फॉर्म्युला आहे V इज इक्वल टू P अपॉन रो. बट P ची व्हॅल्यू काय आहे? H रो H dg. आता रो आपण घेतलेला आहे H दिस dg. या ठिकाणी H इज इक्वल टू H व्हॅल्यू काय आहे? स्टँडर्ड व्हॅल्यू हाईट ऑफ मर्क्युरी 0.76 मीटर. 0.76 मीटर. 0.76 मीटर. देन डेन्सिटी त्या ठिकाणी ऑफ दिस मर्क्युरी D इज इक्वल टू D ची व्हॅल्यू 13.600 आणि G ची व्हॅल्यू G इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वेअर आणि रो इज इक्वल टू 1.293 किलोग्राम पर मीटर क्यूब. अशा ह्या व्हॅल्यू स्टँडर्ड व्हॅल्यू आहेत. या व्हॅल्यू टाकल्या आपण त्या फॉर्म्युल्यामध्ये. या फॉर्म्युल्यामध्ये आपण या व्हॅल्यू टाकल्या. वेलॉसिटी V इज इक्वल टू काय येईल? वेलॉसिटी V इज इक्वल टू velocity V is equal to square root of velocity V is S dg upon rho. Velocity A is equal to square root of H dg upon rho, that is equal to square root of this H 0.76 into 13,600 into 9.8 upon rho ची व्हॅल्यू 1.293. हे कॅल्क्युलेशन आपण केलं. तर काय व्हॅल्यू काय आन्सर येतं? तर याचे आन्सर येतं 279.6. त्याचे आन्सर येतं 279.6. हे जर आपण सॉल्व केलं 279.9. हे बघा, हे सॉल्व केलं तर 1.76 इंटू 13,600 इंटू 9.8 अपॉन 1.293 स्क्वेअर रूट एवढं सॉल्व केलं तर त्याचा आन्सर येतं दिस, that is equal to 279.9 meter per second velocity.
अशी आली. न्यूटन्स फॉर्म्युल्यानुसार ही व्हेलॉसिटी कॅल्क्युलेट केली तर तितकी आली, पण ही व्हेलॉसिटी चुकीची आहे. नंतर आपल्याला काय आढळलं, ही व्हेलॉसिटी काय आहे, चुकीची असल्याचं आपल्याला काय आहे, ही व्हेलॉसिटी चुकीची आहे असं नंतर आढळलं. न्यूटन्स फॉर्म्युल्यानुसार ही व्हेलॉसिटी अशी आहे. मग या न्यूटन्स फॉर्म्युल्याला एक दुसरा सायंटिस्ट आहे लॅपलासी नावाचा, त्याने काही करेक्शन सुचवलं. काय करेक्शन आहे? एक्सप्लेन द लॅपलासेस करेक्शन टू न्यूटन्स फॉर्म्युला फॉर द व्हेलॉसिटी ऑफ साइन. काय केलं? लॅपलासे नावाच्या शास्त्रज्ञाने, लॅपलासे नावाच्या सायंटिस्टने काय केलं? न्यूटन्स फॉर्म्युला नुसार आलेली व्हेलॉसिटी जी आलेली आहे ती 279.9 आहे, पण आपल्याला माहिती आहे ती व्हेलॉसिटी किती आहे? 332 मीटर पर सेकंड और 330 मीटर्स पर सेकंड आहे. याच्या ऐवजी ही व्हेलॉसिटी आली 279.9. म्हणून लॅपलासे हे चुकीची दुरुस्ती करण्याकरता लॅपलासे नावाच्या शास्त्रज्ञाने, कोणी? लॅपलासेने न्यूटन्स फॉर्म्युल्याला करेक्शन सुचवलं, त्याला लॅपलासेच करेक्शन. काय केलं की या ठिकाणी या लॅपलासेने करेक्शन सुचवलं, लॅपलासेस करेक्शन. त्याला लॅपलासेस करेक्शन, लॅपलासे नावाच्या सायंटिस्टने त्याला करेक्शन सुचवलं न्यूटन्स फॉर्म्युला. मग काय करेक्शन सुचवलं? तर हे न्यूटनने जे अज्युम केलेलं आहे, काय? लॅपलासे सजेस्टेड दॅट द कॉम्प्रेशन्स अँड रेअरफॅक्शन टेक्स प्लेस टू रॅपिडली. हे कॉम्प्रेशन आणि रेअरफॅक्शन खूप स्पीडने होतात. हे कॉम्प्रेशन्स आणि रेअरफॅक्शन टेक्स प्लेस टू रॅपिडली. हीट प्रोड्यूस्ड ड्युरिंग कॉम्प्रेशन अँड लॉस ड्युरिंग रेअरफॅक्शन डज नॉट गेट सफिशियंट टाइम फॉर डिसिपेशन. या ठिकाणी हीट प्रोड्यूस होते आणि ती बाहेर पडत नाही पटकन. ड्यू टू दिस the whole heat content remains same, thus it is adiabatic process. तर न्यूटनने काय सांगितलं? इट इज अ आयसोथर्मल प्रोसेस, टेम्परेचर रिमेन कॉन्स्टंट. पण लॅपलासने काय सांगितलं? इट इज अ ॲडियाबेटिक प्रोसेस. आणि या ठिकाणी लॅपलासने काय सांगितलं? कॉम्प्रेशन्स and rarefactions, compressions and rarefaction, compression आणि rarefactions takes place very rapidly, खूप जोरात, फास्ट मध्ये होता, very rapidly. Therefore heat produced during this cannot dissipated. Heat produced cannot dissipated. मग या ठिकाणी हे heat produced cannot dissipated. मग लॅपलासने काय सांगितलं? द प्रोसेस इज ॲडियाबेटिक. म्हणजे त्या ठिकाणी टेम्परेचर किंवा हीट बाहेर टाकली जाऊ शकत नाही किंवा आत घेऊ शकत नाही. ही प्रोसेस कशी आहे? ॲडियाबेटिक प्रोसेस. त्याने करेक्शन दिलं की न्यूटन्स फॉर्म्युला, न्यूटनने कन्सिडर केलं E इज इक्वल टू P घेतलं होतं.